Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Bolo, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Bol. Hare Tai Gauranga, Hare Tai Gauranga.
Nitai 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 Gauranga. Jaya Sachinandana Jai Sachinandana. Jaya Sachinandana Gaura Hare. Gaura 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 Hare. Sita Pavana Gaura Hare. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol. जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की, इस्कॉन फाउंडर आचार्य शिल प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार शिवासादि गौर भक्त वृंद की, नाम आचार्य शिल हरिदास ठाकुर की, शिल प्रभुपाद की, प्रभुपाद अनुगा की, समवेत भक्त वृंद की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रमयी की, श्री गुरुवायूरप्पन की, श्री श्री गौर निताय की, समवेत भक्त वृंद की, गौर प्रेमानंदे. All glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudirayet Nashtaprayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Ruttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishriki. Reading from Srimad Bhagavatam. നിങ്ങൾ വായിക്കോ. कर्माशयं हृदय ग्रंथि बंधम अविद्यया साधिताम अप्रमत्तः अनेन योगेन यतोपदेशं सम्यक् व्यपोहय परमेत योगात्. Reading from Canto 5, Chapter 5, Text 14, 5.5.14. कर्माशयं हृदय ग्रंथि बंधम अविद्यया साधितम् अप्रमत्तः अनेन योगेन यतोपदेशं सम्यक् व्यपोह्यो परमेत योगात्. कर्माशयं हृदय ग्रंथिं बंधम् अविद्यया साधितम् अप्रमत्तः अनेन योगेन यतोपदेशं सम्यक् व्यपोह्यो परमेत योगात्. कर्माशयं हृदय ग्रंथिं बंधम् अविद्यया साधितम् अप्रमत्तः अनेन योगेन यतोपदेशं
സമ്യക് വ്യപോഹ്യോ പരമേതയോഗാത്. കർമാശയം ഹൃദയഗ്രന്ഥിബന്ധം വിദ്യാ സാധിതം അവിദ്യയാ സാധിതമപ്രമത്ത അനേന യോഗേന യഥോപദേശം സമ്യക് വ്യപോഹി അപ്രമേതയോഗാ. കർമാശയം ഹൃദയഗ്രന്ഥിബന്ധം അവിദ്യയാ സാധിതമപ്രമത്തഃ അനേന യോഗേന യഥോപദേശം സമ്യക് വ്യപോഹ്യ പരമേതയോഗാ. Anybody else want to chant? Oh yeah, I can try. Try. കർമാശയം ഹൃദയഗ്രന്ഥിബന്ധം ആശയം ഹൃദയഗ്രന്ഥിബന്ധം അവിദ്യയാ സാധിതമപ്രമത്തഃ അനേന യോഗേന യഥോപദേശം സമ്യക് വ്യപഹ്യോ പരമേതയോഗാത്. Please read translation and purport. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പുത്രന്മാരെ, നിങ്ങൾ എന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണം. വളരെ ശ്രദ്ധാലുക്കളായിരിക്കുക. അങ്ങനെ വർത്തിക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾ ഫലേച്ഛ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹമാകുന്ന അജ്ഞതയിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രരാവുകയും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിലെ കെട്ടുകൾ സമ്പൂർണ്ണമായി അഴിയപ്പെടുകയും ചെയ്യാം. കൂടുതൽ പുരോഗതി ആർജിക്കുന്നതിന് എല്ലാ ഉപാധികളും ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യണം. അതായത് മോചനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രക്രിയയോട് പോലും നിങ്ങൾ ആകർഷകരാകരുത്. ബ്രഹ്മജിജ്ഞാസ ആത്യന്തിക സത്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള അന്വേഷണമാണ്. മോചനത്തിനുള്ള ഉപാധി സാധാരണയായി ബ്രഹ്മജിജ്ഞാസ നേതി ഒരുവൻ ആത്യന്തിക സത്യത്തെ അന്വേഷിക്കാനുള്ള അസ്തിത്വം വിശകലനം ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയ എന്നാണ് വിളിക്കപ്പെടുന്നത്. ഒരുവൻ ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിതമാക്കിയിടത്തോളം കാലം ഈ രീതി തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ആധ്യാത്മിക ജീവിതം ബ്രഹ്മബോധത്തിന്റെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ തലമാണ്. ഭഗവത്ഗീത 18:54 വാക്കുകളിൽ ബ്രഹ്മഭൂതാപ്രസന്നാത്മാ നശോചതി നകാംക്ഷതി സമസർവേഷു ഭൂതേഷു മദ്ഭക്തിം ലഭതേ പരാം. അപ്രകാരം ഈ അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നവൻ ഉടൻ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച് പരിപൂർണ പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. അവൻ ഒരിക്കലും ദുഃഖിക്കുകയോ എന്തെങ്കിലും കാക്ഷിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. അവൻ എല്ലാ ജീവസത്തുക്കളെയും സമഭാവനയിൽ ദർശിക്കുന്നു. ഈ തലത്തിൽ അവൻ എനിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പരിശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനം നേടുന്നു. പരാഭക്തിയിൽ പരമോന്നതനായ ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള അതീന്ദ്രിയ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ പ്രവേശിക്കുക എന്നതാണ് ആശയം. ഇത് നേടുന്നതിന് ഒരുവൻ നിശ്ചയമായും അവന്റെ അസ്തിത്വം വിശകലനം ചെയ്യണം. പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിട്ടുള്ള ഒരുവൻ ജ്ഞാനം തേടി ക്ലേശിക്കേണ്ടതില്ല. വ്യതിചലനമല്ലാതെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം അവൻ സദാ മുക്താവസ്ഥയിൽ നിലകൊള്ളും. മാം ചയോ വ്യഭിചാരേണ ഭക്തിയോഗേന സേവതേ സഗുണാൻ സമതീതൈതാൻ ബ്രഹ്മഭൂയായ കൽപ്പതേ. ഭഗവത്ഗീത 14:26. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ അചഞ്ചലമായ നിർവഹണം തന്നെ ബ്രഹ്മഭൂതമാണ്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റൊരു സവിശേഷതയാണ് അനേന യോഗേന യഥോപദേശം. ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുന്ന ഉപദേശങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പിന്തുടരപ്പെടണം. ഒരുവൻ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കുകയോ അവയെ മറികടക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. അവൻ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നൽകുന്ന ഉപദേശങ്ങളിൽ മാത്രം ലീനനാകാതെ യഥാസമയം തന്നെ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ ആജ്ഞകൾ, അതായത് യഥോപദേശം പാലിക്കുകയും ചെയ്യണം. ഭൗതിക സങ്കല്പം ഉപേക്ഷിക്കാൻ യോഗശക്തി ഒരുവനെ സഹായിക്കും. പക്ഷേ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ കൊടുക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് അഷ്ടാംഗ യോഗം പരിശീലിക്കേണ്ടതില്ല. ഒരുവന് വേണമെങ്കിൽ യോഗ പരിശീലനം ഉപേക്ഷിക്കാം. പക്ഷേ
ഭക്തിയുത സേവനം ത്യജിക്കരുതെന്ന് ചുരുക്കം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 11:7-10 പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുപോലെ ആത്മാരാമശ്ചമുനയോ നിവൃന്ദ അഭി ഉരുക്രമേ കുറുവന്തി അഹൈത്തുകീം ഭക്തി ഇത്തം ഭൂതഗണോ ഹരി. മുക്തരായവർ, അതായത് ആത്മാരാമന്മാർ പോലും ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ എപ്പോഴും വ്യാപൃതരാകണം. നിഗൂഢ യോഗത്തിലൂടെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച കഴിയുമ്പോൾ ഒരുവന് വേണമെങ്കിൽ അത് ഉപേക്ഷിക്കാം. പക്ഷേ ഭക്തിയുത സേവനം ഒരു ഘട്ടത്തിലും ത്യജിച്ചുകൂടാ. യോഗാഭ്യാസവും തത്വശാസ്ത്രപരമായ അഭ്യൂഹങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള മറ്റേത് പ്രവൃത്തിയും വേണമെങ്കിൽ ത്യജിക്കാം. പക്ഷേ ഭക്തിയുത സേവനം നിർബന്ധമായും എന്നും എപ്പോഴും തുടരണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓമജ്ഞാനതിമിരന്ദസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാഖയ ചക്ഷുരുന്മിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോः ശ്രീയുതാപതകമതം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥന്വിതം തൻ സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണലളിത ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച നമഃ. ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്തസ്വാമിനിതി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार शिवासादि गौरभक्त वृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. ഇന്ന് ഏകാദശിയാണ്. ഋഷഭദേവ് ഭാഗവതത്തിലെ 5-ാമത്തെ കാണ്ഡത്തിൽ പുത്രങ്ങളെടുത്ത് സംസാരിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 100 കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു, 100 സൺസ്. അവരെടുത്ത് സംസാരിക്കുന്നു. ഈ ചാപ്റ്ററിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അദ്ദേഹം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുട്ടികളടുത്ത്. നായം ദേഹലോകേ കഷ്ടാൻ കാമാം അർഹതി വിദ്ഭുജമേ തപോ ദിവ്യം പുത്രകായേന സത്വം ശുദ്ധയേ ബ്രഹ്മസൗഖ്യം ത്വനന്തം. ആരംഭം ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകം അതാണ്. തപോ ദിവ്യം പുത്രകായേന സത്വം ശുദ്ധയേത്. നിങ്ങൾ പന്നിയും പട്ടിയും പോലെ ജീവിക്കരുത്. ഒരു അച്ഛന് പറയേണ്ട കാര്യം. വിദ്ഭുജം വിദ്ഭുജം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിത്ത് ഈ അമേദ്യം കഴിക്കുന്ന പന്നി പോലെ ജീവിക്കരുത്. തപോദിവ്യം പുത്രക്കായേന സത്വം. ഈ മനുഷ്യജീവിതം വളരെ സുദുർലഭമാണ് അത് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക്. നിങ്ങൾ പന്നി പോലെ ജീവിക്കരുത്. തപോദിവ്യം പുത്രക്കായേന സത്വം ശുദ്ധയേത്. മനുഷ്യജീവിതമെന്ന് തപസ്യം വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ദിവ്യമായിട്ടുള്ള തപസ്യം. ദിവ്യമായൊരു തപസ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ നമ്മൾ തപസ്യം ഹങ്കർ സ്ട്രൈക്ക് എനിക്ക് ഇതിന് കറക്റ്റാണ് ഋഷഭദേവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഹങ്കർ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യണം, ഇൻകുലാബ് ജിന്ദാബാദ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടിരിക്കുന്ന അങ്ങനെ പോലെ ഹങ്കർ സ്ട്രൈക്ക് അല്ല, അതല്ല തപസ്യ. ദിവ്യമായിട്ടുള്ള തപസ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ദിവ്യമായിട്ടുള്ള സ്ഥിതി, ആത്മീയമായിട്ടുള്ള സ്ഥിതി എനിക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തപസ്യം ഞാൻ ചെയ്യും. ഒരർത്ഥമില്ലാതെ തപസ്യം ചെയ്തിട്ട് ഒരു പ്രയോജനവും ഇല്ല. തപോ ദിവ്യം പുത്രകായേന സത്വം ശുദ്ധയേത്. നിങ്ങൾ പ്യൂരിഫൈ ആവും. ബ്രഹ്മസൗഖ്യം ത്വനന്തം. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ബിക്കം സിറ്റുവേറ്റഡ് ബ്രഹ്മാനന്ദം. നീ അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി, ഞാൻ ആത്മീയമായിട്ടൊരു ആത്മാവാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ലെവലിൽ എന്തെങ്കിലും വരണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ജ്ഞാനം, ബ്രഹ്മജ്ഞാനം ഇത് ആവശ്യമാണ്. ആത്മജ്ഞാനം ഇതൊക്കെ ആവശ്യമാണ്. പരബ്രഹ്മജ്ഞാനം ആവശ്യമാണ്. ഭഗവാൻ ആരാണെന്ന് അറിയുന്നത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഓസ്റ്ററിറ്റി, കുറച്ച് തപസ്യ ആവശ്യമാണ്. തപോ ദിവ്യം പുത്രകായേന സത്വം ശുദ്ധയേത് ബ്രഹ്മസൗഖ്യം ത്വനന്തം. അങ്ങനെയാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. ഈ സ്ഥലത്തിൽ ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം പറയുന്നത്, ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കുന്നപ്പോൾ
കറക്റ്റായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം. കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നപ്പോൾ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് യജ്ഞാർത്ഥാത് കർമ്മണോ അന്യത്ര ലോകോയം കർമ്മബന്ധന. വിഷ്ണുവിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കർമ്മബന്ധനായി. ആ ഇതിൽ നമ്മൾ കണ്ടീഷനാവും. അതായത് കൊണ്ട് കരമാശയം ഹൃദയഗ്രന്ഥി ബന്ധം, ഇതൊരു വലിയ ആപത്താണ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി ഗ്രേറ്റ് ഡേഞ്ചർ ഇൻ സ്പിരിച്വൽ ലൈഫ്. ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യുന്നപ്പോൾ എനിക്ക് അതിലിരുന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫലം കിട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആണ് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അതൊരു വലിയ ബദ്ധമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് സ്കൂളിൽ കോളേജിൽ എല്ലാം ഇതാണ് പറഞ്ഞിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. നന്നായിട്ട് പഠിക്കൂ, നന്നായിട്ട് ജോലി ചെയ്യൂ, കാശ് കിട്ടും, കാശ് വെച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പോലെ ആൾക്കാർ, അതിലെ കണ്ടീഷനായ ആൾക്കാർ, ബദ്ധജീവന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കാര്യം ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് ഫലം കിട്ടും, ആ ഫലം വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ജീവിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിചാരിക്കുന്ന ആൾക്കാരിലാണ് ബദ്ധജീവന്മാർ. കർമാശയ ഹൃദയഗ്രന്ഥിയും ബദ്ധം. ബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടീഷനിങ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഡീഫോൾട്ട് തിങ്കിങ് അങ്ങനെയാണ്. ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും കിട്ടാതെ ഒന്നും ചെയ്യില്ല. അത് ചെയ്തെങ്കിൽ നീ മൂഢനാണെന്ന് പറയും. പക്ഷെ ഇവിടെ പറയുന്ന കാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു ചെറിയ ട്രിക്ക് ഉണ്ട്. അതിൽ അകത്ത് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഇല്ലാതെ, ആസക്തി അത് ഇല്ലാതെ ചെയ്താൽ, ഭഗവാനുക്ക് അർപ്പണം ചെയ്താൽ നമ്മൾ ആ കാര്യത്തിൻ്റെ ഫലം നമുക്ക് ഈ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റിലിരുന്ന് നമുക്ക് മുക്തി കിട്ടും. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ട്രിക്ക്. പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും കർമാശയ ഹൃദയഗ്രന്ഥിയും ബദ്ധം ഉണ്ട്. അതായത് കൊണ്ട് അവർക്ക് ഇവിടുന്ന് പുറത്തു പോകാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. എന്താണ്? ഞാൻ ചെയ്ത കാര്യത്തിന് എനിക്ക് ആ ഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടതാ, അത് എൻ്റെതാ, എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഞാൻ ഇത്രയും ശ്രമിച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഫലം എനിക്ക് അനുഭവിക്കണ്ടേ, അത് എൻ്റെതല്ലേ. ഇതൊരു ഹൃദയഗ്രന്ഥിയും ബദ്ധമാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ വിചാരം ഇറ്റ് ഈസ് റോങ്. അപ്പോൾ ഒരു ഡിറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഓടെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തന് മനസ്സിലെപ്പോഴും ഞാൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യില്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒന്നും ചെയ്യാതെ ഇരിക്കില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സർവീസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചെയ്യും. നഹി ക്ഷണമപ്പി ജാതു തിഷ്ടത്തി അകർമ്മകൃത് കാര്യത്തെ ഹി അവശക്കർമ്മ സർവൈർ പ്രകൃതി ജൈർ ഗുണൈ. ഇത് വളരെ ഡീപ്പായിട്ടുള്ള ഫിലോസഫിയിലാണെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ എത്രത്തോളം പറയാൻ സാധിക്കുന്ന അറിയില്ല. പക്ഷേ തോന്നുന്നതെല്ലാം പറയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ ഒരു വിധമായിട്ട് പറയുന്നത്, ഇത് വളരെ നന്നായിട്ടുള്ള ഉപദേശം കൊടുക്കുന്ന കുട്ടികളിന്. ഇങ്ങനെ അച്ഛനൊന്നും ഇങ്ങനെയൊന്നും ആർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കില്ല. പക്ഷേ വളരെ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അച്ഛനാണ് ഋഷഭദേവ്. ഭഗവാനുടെ അവതാരമാണ്. പക്ഷേ അദ്ദേഹം കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുന്നത് രീതി തന്നെ വേറെയാണ്. ആ കുട്ടിയിൽ മൂത്ത കുട്ടിയായിരുന്നു ഭരത മഹാരാജ്. അദ്ദേഹം വലിയ കാര്യം ചെയ്തു. ഭരത മഹാരാജ് സക്സസ്ഫുള്ളായി. 100 കുട്ടികളിൽ ഏറ്റവും മുതിർന്ന കുട്ടിയായിരുന്നു ഭരത മഹാരാജ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വൈരാഗികൾ പോലായി അവരുടെ കുട്ടികളെല്ലാം. ഋഷഭദേവ് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് അവരങ്ങനെയായി. അപ്പോൾ ഇത് ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നതാണ് അവരുടെ അടുത്ത്. സോ കർമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലോകത്തിലിരുന്നിട്ട് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്, അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്താ, അതിൻ്റെ മനോഭാവം എന്താണ്, അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. കിം കർമ്മേതി കിം അകർമ്മേതി കവയോപ്യത്ര മോഹിതാഹ തത്തേ അഹം പ്രവക്ഷ്യാമി യജ്ഞാത്വാ മോക്ഷയത്തെ അശുഭാത്. ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കവയോപ്യത്ര മോഹിത. പണ്ഡിതന്മാർക്ക് അത് കൺഫ്യൂസിങ് ആണ്.
എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഈ ഇരിക്കുന്ന ഈ സ്ഥിതിയിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പല പേർക്ക് അറിയില്ല. ഭീഷ്മദേവ അറിഞ്ഞില്ല. ദ്രൗപദി വസ്ത്രഹരണം നടക്കുന്നപ്പോൾ ദ്രൗപദി വന്ന് ചോദിക്കുക, ഇത് ധർമ്മമാണോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നില്ലേ? എൻ്റെ സാരി ഉടുപ്പൊക്കെ എടുക്കുന്നത് നിങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വലിയ ആൾക്കാരിലല്ലേ, നിങ്ങൾ ഭീഷ്മ പിതാമഹല്ലേ, എത്ര പേർക്ക് എത്ര വിധമായിട്ടുള്ള ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തു, എത്ര നീതി ശാസ്ത്ര ധർമ്മമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞതല്ലേ, ഇത് ധർമ്മമാണോ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭീഷ്മ പറയുന്നത്, ഓരോരോ സ്ഥിതിയിലും ഏത് കറക്റ്റാണ് ഏത് തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വളരെ കൺഫ്യൂഷനാണ് എനിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. എനിക്ക് രക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഇത് ചെയ്ത തെറ്റ്, അത് ചെയ്ത തെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്കൊരു ഭ്രമിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നത്. ഭീഷ്മെന്ന് അറിഞ്ഞില്ല. അപ്പോൾ കൃഷ്ണൻ പറയുന്നത് അർജുനടുത്ത്, എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോരോ സ്ഥലത്തിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ശരിയായിട്ട് മനസ്സിലാവില്ല. പക്ഷേ തത്തേ അഹം പ്രപക്ഷ്യാമി യജ്ഞാത്വാ മോക്ഷയത്തെ അശുഭാത്. ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്ന നിനക്ക് ആ സീക്രട്ട് എന്താണ്? യജ്ഞാത്വാ മോക്ഷയത്തെ അശുഭാത്. അതറിഞ്ഞിട്ട് നിനക്ക് ഈ അജ്ഞാനമായിട്ടുള്ള സ്ഥിതിയിലിരുന്ന് അശുഭമായിട്ടുള്ള സ്ഥിതിയിലിരുന്ന് വിമോചനം ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഭഗവത്ഗീത. എങ്ങനെ ആക്ടിങ് ചെയ്യണം, കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണം, എപ്പോഴും നമ്മൾ സ്മാർട്ടായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഒരു ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ചെയ്യണം എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് സ്മാർട്ടായിട്ടുള്ള ആളാണ്. യോഗ കർമ്മ കൗശലാത് എന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഭഗവാൻ. യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർമ്മകുശലം, കുശലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്പെർട്ടീസ്. കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തതിൽ ഈ യോഗി എക്സ്പെർട്ടാണ്. ഏത് യോഗി? ഭക്തി യോഗി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അദ്ദേഹത്തിന് എങ്ങനെ ഏത് സ്ഥലത്തിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അറിയും. കർമ്മയോഗീനെ ചിലപ്പോൾ വണ്ടി ഓടില്ല, ഒരു സ്ഥലത്തിരുന്ന് കിറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും, യാനി ഗാനി ചപ്പാപ്പാനി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ആയത് പറഞ്ഞ് ഇത് എൻ്റെ ഇതാണ് അതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യം ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ആവും. ഡിവോഷണൽ സർവീസിലെയും ചില പേർക്ക് അങ്ങനെയാണ്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോരോ സർവീസിലെ ഒരു വിധമായിട്ട് ഒരു അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവണം. എന്നാലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും കറക്റ്റായിട്ട്. ഞാൻ സർവീസിൽ ഡിറ്റാച്ച് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കാര്യം ശരിയായിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. ഒരു കാര്യം ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് ആലോചന, പ്ലാനിങ്, വിചാരം ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, സ്ട്രാറ്റജൈസ് ചെയ്തിട്ട്. അത് ചെയ്യുന്നപ്പോൾ നമ്മൾ അറ്റാച്ച്ഡ് ആവും. അത് എൻ്റെ സർവീസാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറെ ആരും വരുന്നത്, ഇതൊക്കെ നടക്കും അതിൽ. അപ്പോഴാണ് ബുദ്ധിമുട്ട്. ഈവൻ ഡിവോട്ടീസ് ഗെറ്റ് വെരി അറ്റാച്ച്ഡ് ടു സർവീസ്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ എന്ത് പ്ലാൻ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇയാൾക്ക് അതിലിരുന്ന് പിച്ചെടുക്കണമാണ്. ലെറ്റ് ഹിം സഫർ ഡിറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഇൻ ദ ഡിവോഷണൽ സർവീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ചില ഡിവോട്ടീസ് അയ്യോ അത് എടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ചില പേര് ഡിവോഷണൽ സർവീസിന് വിട്ടിട്ട് പോകും. അത്രത്തോളം അറ്റാച്ച്മെൻറ്റാണ് അതിന്. സോ ഈ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാൻ, വിധവിധമായിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റ് ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നു ഓരോരോ ഡിവോട്ടീസിന്. ഈ ഡിറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ അത് വളരെ നന്നായിട്ട് കാണിച്ചു. അതിൽ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം, എങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വലിയൊരു എക്സാമ്പിളാണ്. അച്ഛന് പറഞ്ഞു കാട്ടിന് പോകുന്ന ഒട്ടനെ വിട്ടിട്ട് പോയി, നോ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് നത്തിങ്. ഭരതൻ വന്നിട്ട് തിരിച്ചു വരൂ എല്ലാം എടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഭരതനും ഞാൻ ഇന്ന് പോകുന്ന തല്ലത്തിന് ഞാനും അവിടെ ചെന്നും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ പോവും, പക്ഷേ അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ഇല്ലാതെ ഞാനും ശാസനം ചെയ്യും. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ നന്ദിഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇരുന്നിട്ട് ഭഗവാനുടെ പാതുക മാത്രം വെച്ചുകൊണ്ട് പാതുകയാണ് ശാസനം ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിന്ന് വളരെ ഡിറ്റാച്ച്ഡായിട്ട് ചെയ്തു കാര്യങ്ങളെല്ലാം. ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. കാലത്ത് എണിച്ച് ഇത് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൃഷ്ണാർപ്പണം. എനിക്കതിൽ ഒരു വിധമായിട്ടുള്ള ഒരു ആസക്തിയോ അതോ ഒന്നുമില്ല. നടന്നെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, നടന്നില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, എൻ്റെ കാര്യമല്ല. പക്ഷെ ചെയ്യുന്നപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യും.
കാര്യം ക്വാളിറ്റിയോടെ ചെയ്യാം. എന്താണ്? ഭഗവാനുടെ കാര്യമാണ്. ഇങ്ങനെ ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, അത്ര ഈസിയല്ല. ഇതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത്. ഡിവോഷണൽ സർവീസിലും സാധന ചെയ്യുന്ന ഭക്തന്മാർക്ക് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ്. പക്ഷെ പ്രഭുപാദ് ഓരോരോ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ കാണണം, ഭക്തന്മാരെടുത്ത് ഓരോരോ വിധമായിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുത്തു, ഓരോരുത്തരും വേറെ മാതിരി. തമാൽ കൃഷ്ണ മഹാരാജിനടുത്ത് ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം ഒരു വലിയ പാർട്ടി ഉണ്ടാക്കി, രാധാ ദാമോദർ സങ്കീർത്തൻ പാർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ലീലാമൃതത്തിൽ ഇതിനെ വളരെ നന്നായിട്ട് പറയുന്നു ഈ കഥ. വളരെ സക്സസ്ഫുള്ളായി. എല്ലാ വലിയ ബസ് പാർട്ടി ഒരു 2-3 ബസ് വെച്ചുകൊണ്ട് ഓരോരോ സ്ഥലത്തിലും പോകും, അവിടെ ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്യും. എല്ലാവർക്കും ഗീസ്റ്റൊക്കെ കിട്ടും. സങ്കീർത്തം ചെയ്യുന്ന ഡിവോട്ടീസിന് ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന് ഏറ്റവും ടോപ്പ് അവർ. ഓരോരോ സെൻറ്ററിലും ചെന്നിട്ട്, ഇസ്കോൺ സെൻറ്ററിൽ ചെന്നിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരെല്ലാം എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ കൂടെ ചേർന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരെയും എടുത്തു. അവർ വീർത്തുകൊണ്ടിരുന്നു അവരുടെ സ്ട്രെങ്ത്ത്. പക്ഷേ എല്ലാ അമ്പലത്തിലും സെൻറ്ററിലും ആൾക്കാർ കുറഞ്ഞു. അത് വളരെ എക്സൈറ്റിംഗ് ആണ്. എല്ലാവരും അങ്ങോട്ട് പോയി. അപ്പോൾ ഗൃഹസ്ഥന്മാരെല്ലാം ചേർന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സന്യാസി ചെയ്താൽ പിന്നെ ഈ ഒരു സെൻറ്ററും ശരിയായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വലിയ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പ്രഭുപാദടുത്ത് ചെന്നിട്ട് കംപ്ലയിൻറ്റ് ചെയ്തു, ഇയാൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു, ഇയാൾ വലിയ സന്യാസിയായിരിക്കും, നിങ്ങളുടെ ഒരു ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളൊരു ഭക്തനുമായിരിക്കും, പക്ഷേ ഇങ്ങനെ കാര്യം ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഒരു സെൻറ്ററും ശരിയായിട്ട് ഓടില്ല. പക്ഷെ ഭയങ്കര സക്സസ്സാണത്, ഭയങ്കര സക്സസ്സാണ്. അപ്പോൾ പ്രഭുപാദ് തമാൽ കൃഷ്ണ മഹാരാജെ വിളിച്ചിട്ട് മനസ്സിലായി ഇദ്ദേഹത്തിന് ഭയങ്കര അറ്റാച്ച്മെൻറ്റാണ് ഈ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ. അപ്പോൾ സന്യാസീന് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ പ്രഭുപാദ് പതുക്കെ നന്നായിട്ട് സംസാരിച്ച്, നീ ചൈന ചെന്നിട്ട് പ്രചാരം ചെയ്യുന്നു. അവിടെ ചൈനീസിൽ ആരും പ്രചാരം ചെയ്യുന്നില്ല. അവിടെ ചൈനയിൽ ഒരു ഭക്തൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഇവിടത്തുള്ള 100 ഭക്തന്മാരുണ്ടാക്കിയ പോലെ ഇത് തുല്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നീ ചൈനയിൽ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ രാമകൃഷ്ണ മഹാരാജിന് മൈ ഗാഷ്, ഇത്രയും എൻ്റെ പെറ്റ് പ്രോജക്റ്റിനെ ഇത്രയും ചെയ്തിട്ട് അത് മുകളിലോട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് വരുന്നപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്ന പ്രഭുപാദെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അയാൾക്ക് ഉറങ്ങാൻ സാധിച്ചില്ല 2-3 ദിവസം. അദ്ദേഹത്തിന് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. പ്രഭുപാദ് വീണ്ടും പറഞ്ഞു ചൈന പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഈ ബഹളമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയല്ലേ ഇവിടെ വലിയ ഡിസ്റ്റർബൻസ്. എല്ലാ ടെമ്പിൾ പ്രസിഡൻറ്റും വന്ന് പറയുന്നത് എനിക്കൊന്നും ഇവിടെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പ്രഭുപാദിന് എങ്ങനെയൊക്കെ ഭക്തന്മാരൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി, കാശൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി, ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സെല്ലാം എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി. അയാൾ മാത്രം ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഫുൾ അമേരിക്കയിൽ അയാൾ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി, എല്ലാ സെൻറ്ററും ക്ലോസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും വന്ന് പറയുന്നപ്പോൾ പ്രഭുപാദ് പറഞ്ഞു ഇയാൾ ബഹളം ഉണ്ടാക്കുന്നത് വളരെ ഷാർപ്പ്, വളരെ സ്മാർട്ടാണ്, പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ചെയ്തെങ്കിൽ നടക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നീ പക്ഷേ ആര് സങ്കീർത്തൻ പാർട്ടിയൊക്കെ ചെയ്യും, ഞാൻ ഇത്രയും തുടങ്ങിയ അതിലും ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാമെന്ന് പറഞ്ഞു. പ്രഭുപാദ് പറഞ്ഞു ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം, ഇറ്റ് വിൽ റൺ വെരി നൈസ്ലി, ഡോണ്ട് വറി, നീ ചൈന പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അവസാനം ചൈന പോയി. വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. ചൈന പോയി, ചൈനയിൽ ഭയങ്കര പ്രീച്ചിങ് തുടങ്ങി. അപ്പോൾ പ്രഭുപാദ് ഇങ്ങനെ മാറ്റി, അയാളുടെ എനർജി അയാളുടെ ഇതെല്ലാം ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി, ഇവിടെ ബഹളം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. സോ ഈ ഗോട്ട് ഡിറ്റാച്ച്ഡ്. സോ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ സർവീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മളില്ലാതത് നടക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ല. നിമിത്തമാത്രം ഭവസവ്യസാക്ഷി, ഞാൻ ഒരു നിമിത്തമാണ് അതിൽ. ഭഗവാനുടെ പ്ലാനിൽ ഞാൻ അതിലൊരു നിമിത്തമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സന്തോഷമായിട്ട് ചെയ്യും. എത്രത്തോളം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നമ്മൾ ചെയ്യാം. എന്ത് സർവീസസ് ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോകും. അടുത്ത സർവീസ് എന്താണെന്ന് ചെയ്യാം. ഡിറ്റാച്ച്ഡ്. ഭഗവാനുടെ സർവീസ് എവിടെ കിട്ടിയെങ്കിൽ. ഹനുമാന് വന്നിട്ട് രാമായണം ലീലയിലെ ത്രേതായുഗാല രാമചന്ദ്ര ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് പലതും ചെയ്തു. സീത എവിടെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചു. പിന്നെ ആ ന്യൂസ് വന്നിട്ട് രാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നപ്പോൾ രാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ ഇത്ര സന്തോഷവും തൃപ്തിയായി. ഇങ്ങനെ ഒരു ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഹനുമാനെ ആലിംഗനം ചെയ്തു. ഇതിനേക്കാളും കൂടുതൽ പരിചയം വേറെ ആർക്കും കിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത്രത്തോളം. പിന്നെ
യുദ്ധം ചെയ്യുന്നപ്പോൾ തന്നെ ഹനുമാൻ പലതും ചെയ്തു, ഇത്രത്തോളം സർവീസൊക്കെ ചെയ്തു. അതേപോലെ മഹാഭാരതം നടക്കുന്നപ്പോൾ ആ ഹനുമാൻ വീണ്ടും വന്നു, ചിരഞ്ജീവിയാണല്ലോ. അപ്പം അങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് കൃഷ്ണനടുത്ത് പറഞ്ഞു, രാമചന്ദ്ര ഭഗവാനായിരിക്കുന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം ലീലയൊക്കെ ചെയ്യുന്നപ്പോൾ ഞാൻ പല സർവീസസും ചെയ്തു, ഇപ്പോഴും ഞാൻ അവൈലബിളാണ് സർവീസ് ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും മെയിൻ ആൾ അർജുനനാണ്, മഹാഭാരതമാണ്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, നിൻ്റെ സർവീസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പതാകം, ഫ്ലാഗ് അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് എപ്പോഴെല്ലാം ഈ പാണ്ഡവന്മാർ ഓരോരുത്തരും വധിക്കുന്നു, അപ്പോൾ ഗിവ് എ ലൗഡ് ഷൗട്ട് ലൗഡ്, വിജയം. കൊന്നു ഭീമൻ ഒരു ധൃതരാഷ്ട്രൻ്റെ ഒരു മകനെ കൊന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുന്ന് കത്തി ഒരു അനൗൺസ് ചെയ്യും, വിജയം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, ഇവർക്കെല്ലാം പേടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർ. അപ്പോൾ ഹനുമാൻ പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ തന്നെ ആവട്ടെ, വേറെ എന്തെങ്കിലും അത് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. അത്രേ ഉള്ളൂ സർവീസ് എനിക്ക്. ഞാൻ ഹനുമാനാണ്, ഞാൻ രാമചന്ദ്ര ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തതാണ്. അത് ഒന്നും സംസാരിച്ചില്ല, വേറൊന്നുമില്ലല്ലോ. അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് സന്തോഷമായിട്ട് ആ സർവീസ് ചെയ്തു. താഴെ കൃഷ്ണനും അർജുനൻ മുകളിലോട്ട് ഇരുന്ന് ഭയങ്കര ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കി. ഓരോരു പ്രാവശ്യവും ഭീമൻ ഓരോരുത്തരും കൊല്ലുന്നപ്പോൾ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കി. അതാണ് വിക്ടറി ഷൗട്ട്. അത്രേ ഉള്ളൂ അയാളുടെ സർവീസ്. ഞാനും അതാണ് ഇതാണ് എന്നൊന്നും പറഞ്ഞില്ല, സന്തോഷമായിട്ട് ആ സർവീസ് ചെയ്തു. അടുത്ത സർവീസ് എന്താണ്? ഒരു യുഗം കഴിഞ്ഞു, ഒരുമാതിരി സർവീസ് ഞാൻ ചെയ്തു, ഈ യുഗത്തിലെ വേറെ മാതിരി സർവീസാണ്, കുഴപ്പമില്ല അതും ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു. സർവീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മാസ്റ്റർ എന്ത് തന്നെങ്കിലും ഞാൻ ചെയ്യും സന്തോഷമായിട്ട്. മാസ്റ്ററെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്, എന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല. ഇതാണ് കാര്യം. ഡിവോഷണൽ സർവീസ് ചെയ്യുന്നപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഭാവം. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചേർന്നിട്ട് എങ്ങനെ ഒരു സർവീസ് ചെയ്ത് ഭഗവാനെ അർപ്പണം ചെയ്യാം, ഗുരുവിന് അർപ്പണം ചെയ്യാം. ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദിനെ എങ്ങനെ അർപ്പണം ചെയ്യാം നമ്മൾക്ക്? പ്രഭുപാദിന് പ്രസന്നമാണോ നമ്മുടെ സർവീസ്? ഗുരുവിന് പ്രസന്നമാണോ? ഹരി ഗുരു വൈഷ്ണവൻ അവർക്കെല്ലാം പ്രസന്നമാണോ? അപ്പോൾ എൻ്റെ സർവീസ് സഫലമാണ്. എനിക്ക് സന്തോഷമായോ തൃപ്തിയായോ, അങ്ങനെയാണ് ഡിവോഷണൽ സർവീസ് സഫലമായി എന്ന് എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റുമെന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണ്. സർവീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇനി ഒരാൾക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതാണ്. നിനക്ക് തൃപ്തിയാണോ? അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടി, ഇതാണ് എൻ്റെ സർവീസ്, ഞാൻ വളരെ നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സർവീസ്, എനിക്കറിയാം, ഞാൻ എക്സ്പെർട്ടാണ്, വെച്ചോളൂ. ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നത് ഫാൾസ് ഈഗോ, പ്രൈഡ്, അഹങ്കാരം. അത് ഭഗവാന് ഇഷ്ടമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ പല സ്ഥലത്തിൽ ഭഗവാനുടെ ഭക്തന്മാർ ഭഗവാൻ തന്നെ കണ്ടിക്കുന്നു, ശരിയാക്കുന്നു, ട്രിം ചെയ്യുന്നു. ജഗന്നാഥ് പുരിയിൽ പോയാൽ അവിടെ സുദർശൻ ഇങ്ങനെ ഭഗവാൻ ഒന്ന് പഠിപ്പിച്ചു. ഒരു സ്ഥലത്ത് നിർത്തി സുദർശന്, ഗരുഡനെ വരാൻ പറഞ്ഞു, ഹനുമാനെ വരാൻ പറഞ്ഞു. ഇവരെ വന്നിട്ട് സുദർശനെ കാണിക്കുക ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞത്, സർവീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതൊരു വലിയ ലീലയാണ്. ഓരോരു വലിയ ഭക്തന്മാർക്കും ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, ഇങ്ങനെയല്ല ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. പക്ഷെ ഭക്തന്മാർക്കും ചിലപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലംസൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ അവർ ഈ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാകുന്ന വേറൊരു സ്ഥിതിയിലാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്, അതിൽ വലിയ പ്രോബ്ലമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ ഭഗവാൻ ഉണ്ടല്ലേ, അപ്പോൾ ഭഗവാൻ തന്നെ അത് ശരിയാക്കും. മഹാത്മനസ്തു മാം പാർത്ത ദൈവീം പ്രകൃതിം ആശ്രിത ഭജന്തി അനന്യ മനസ്സോ ജ്ഞാത്വാ ഭൂതാദിം അവ്യയം. പക്ഷേ ഓരോരോ സ്ഥലത്തിലും ഭക്തന്മാരിങ്ങനെ ഹനുമാനെ പോലെ വളരെ വിനയം ഉണ്ടായിട്ട് ഭഗവാന് പ്രസന്നമാണ്, ഞാൻ എന്തും ചെയ്യാൻ റെഡിയാണ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു രാധാറാണീനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ചൈതന്യ ചരിതാമൃതാല് വളരെ നന്നായിട്ട് പറയുന്നത്, ഈ ഗോപികളും രാധാറാണിയും അവരുടെ സർവീസ് ഭാവം എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയുമെന്ന്
ഞാൻ മറ്റു ഗോപികളുടെ കൂടെ ഒക്കെ പോകുന്ന ചന്ദ്രാവളി അങ്ങൊക്കെ പോകുന്നപ്പോൾ ഭയങ്കര ദുഃഖമാവും. എന്നെ വിട്ടിട്ട് പോകുന്നെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കൊടുക്കാത്തത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ അത് നോക്കിയിട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം രാധാറാണി ആലോചിക്കുന്നു, എന്തിനാ എനിക്കിങ്ങനെ ഫീലിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അവിടെ നമുക്ക് കൃഷ്ണന് സന്തോഷമായിട്ട് തൃപ്തിയായിട്ട് ഉണ്ടാകണം, അതല്ലേ നമ്മുടെ മെയിൻ കണക്ക്. അപ്പോൾ ഈ എനിക്ക് കഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഒരു ആലോചനയും ഈ സ്ഥിതിയും, ഈ സ്ഥിതിയിൽ ഭഗവാന് തൃപ്തിയും ആനന്ദവും കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്ഥിതി, എൻ്റെ മിസറബിളായിട്ടിരിക്കുന്ന ആ സ്ഥിതി, അത് തന്നെ എൻ്റെ സന്തോഷമാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ സന്തോഷമാണോ എൻ്റെ സ്ഥിതി കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വിചാരിക്കുന്ന രാധാറാണിയാണ്. ഒരിക്കലും എനിക്ക് ആവശ്യമാണ്, എനിക്ക് തൃപ്തിയായിട്ടിരിക്കണമെന്ന് നോക്കില്ല. ഭഗവാന് തൃപ്തിയാണോ, ഭഗവാന് പ്രസന്നമാണോ, പിന്നെ ഇത് എനിക്ക് കറക്റ്റാണ്, എൻ്റെ സ്ഥിതി ഞാൻ കാണണ്ട, ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്ന സർവീസ് മൂഡാണ് അവർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നു ചൈതന്യ ചരിതാമൃതാവിൽ. ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ് അങ്ങനെയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൃന്ദാവനത്തിൽ ഇരുന്ന് ആ വയസ്സിൽ നന്നായിട്ട് സൗകര്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പല പേര് പ്രഭുപാദിന് കാശും കൊടുക്കും, ഇരിക്കാൻ സ്ഥലവും കൊടുക്കും, നന്നായിട്ട് ജീവിക്കാൻ സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രഭുപാദിന് അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് എൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, എൻ്റെ ബുക്സൊക്കെ എഴുതാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതെല്ലാം ത്യജിച്ചു. എന്തിനാ? ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂറിൻ്റെ വിദേശത്തിൽ ചെന്നിട്ട് അവിടെ പ്രചാരം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതെല്ലാം വിട്ട് 70 വയസ്സിൽ 2 ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് അനുഭവിച്ച് ആ കപ്പലിൽ കയറി പോയി അമേരിക്കയിൽ. എപ്പോഴും ഈ വിചാരമായിരുന്നു, വൃന്ദാവനമൊക്കെ വിട്ടിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നല്ലേ, ഇവിടെ തമോ ഗുണം രജോ ഗുണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഇവിടെ എന്തിനാണ് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത്, എനിക്ക് ശരിയാവില്ല അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോകണ്ടോ. പോയില്ല. പോവാതെ അല്ല, പ്രഭുപാദ് എഴുതുന്നത് ജലദൂതല്ല, കപ്പലിലെ ഡയറിയിൽ എഴുതി, എന്നെ എന്തിനാണ് ഇവിടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്, ഭഗവാന് എന്തെങ്കിലും വലിയ പ്ലാൻ ഉണ്ടാവും, ഇവിടെ ഫുള്ള് രജോ ഗുണം തമോ ഗുണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, എനിക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും, പക്ഷേ എനിക്ക് ഭഗവാനുടെ നാമത്തിലെ വിശ്വാസമാണ്, ഞാൻ ഇവിടെ അവർക്ക് കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നസ് എങ്ങനെ കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ വിചാരിച്ചാൽ നടക്കും, ഞാനൊരു നിമിത്തമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വളരെ ഹമ്പിളായിട്ട് തുടങ്ങിയതാണ്. എനിക്കൊന്നും ആവശ്യമില്ല, എനിക്ക് ഈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി, സന്ദർഭം കിട്ടുന്ന അത് തന്നെ വലിയതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വളരെ ഹമ്പിളായിട്ട് സെർവ് ചെയ്തു. അതാണ് പ്രഭുപാദ് സക്സസ്ഫുള്ളായി. വൈ? ബിക്കോസ് ഹി അലൗഡ് ഹിം ടു ബി യൂസ്ഡ് ബൈ കൃഷ്ണ. എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഐഡിയ ഉണ്ട്, അത് ഐഡിയ ഉണ്ട്, ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം അങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ അല്ല, ഭഗവാനുടെ പ്ലാൻ എന്താണ് അതിനെ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ പ്രഭുപാദ് വെരി കെയർഫുൾ ബാലൻസ്. നമ്മളും ചെയ്യണം, നമ്മളും പ്ലാൻ ചെയ്യണം, പക്ഷെ അതേ സമയത്തിൽ ഭഗവാന്റെ പ്ലാൻ എന്താണ് അതും മനസ്സിലാക്കണം. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അതാണ് ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നത്. സാധകൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കറിയില്ല എന്താണ് കറക്റ്റ്, എന്താണ് ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ചെയ്യുന്ന കാര്യം എനിക്കറിയില്ല, പക്ഷേ ഗുരു പറയുന്ന പോലെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നു ചൊല്ലിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നത്, സങ്കല്പം എടുക്കുന്നത്, അതാണ് ഇനീസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ I will listen to my authority because I don't know. Whatever my authority says, my guru says, I will listen. Because അത് ക്ഷമമാണ്. കിം കർമ്മേതി കിം കവയോപ്യത്ര മോഹിത, അത്ര ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കറിയില്ല. സോ വി ആക്സെപ്റ്റ് അതോറിറ്റി. ഈ അതോറിറ്റി ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഭഗവാൻ പലവിധമായിട്ടുള്ള ലീലകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാനുടെ ലീലകളിൽ നമുക്ക് ചേർന്ന് ആ ലീലയിൽ നമുക്കും പങ്കുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രത്തോളം സറണ്ടേർഡ് ആയിട്ട് ഇരുന്നാൽ നമുക്ക് അതിനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ വി റിമെയിൻ സാധകനായിട്ട് പറയുന്ന പോലെ ചെയ്യണം. അതേ സമയത്തിൽ ഭഗവാൻ തന്നെ ചിലപ്പോൾ
ഭക്തന്മാരെ സർവീസ് ചെയ്യുന്നു ഓരോരോ സ്ഥലത്തിലും. വ്രജഭക്തി, വ്രജലീല പലതും കഥകളൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ. ഭഗവാൻ തന്നെ ഓരോരോ കഥകൾ. ഭഗവാന് ഒരാളുടെ കൂടെ ഈ സംബന്ധം തുടങ്ങിയ ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരിസ്ഥിതി അനുസരിച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ ലീലകളൊക്കെ ചെയ്യും. ഐ വാസ് ദേർ ഇൻ വൃന്ദാവൻ റീസെൻ്റ്ലി. കുന്തമ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഭക്തൻ, വയസ്സന, ഒരു വയസ്സായ വൈഷ്ണവൻ. അദ്ദേഹത്തിന് 7 കുട്ടികളുണ്ട്, മകൻ, എല്ലാവരും സൺസാണ്. അദ്ദേഹം കൃഷ്ണന് വലിയ ഭക്തനാണ്. കൃഷ്ണന് കൂടെ സംസാരിക്കും ചിലപ്പോൾ. അപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം DTനടുത്ത് സംസാരിക്കുന്നു, എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഞാൻ ചെയ്തു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ കൃഷ്ണൻ പറയുന്നത്, എങ്ങനെയെന്ന് ഒരേ സ്ഥലത്ത് ഇട്ട് എനിക്കത് ശരിയാവില്ല, എനിക്ക് ചെന്നിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം. ഞാൻ ഗോപന്മാർ കൂടെ അത് ചെയ്യും ഇത് ചെയ്യും എല്ലാം ചെയ്യും. ഞാൻ വെണ്ണയൊക്കെ മോഷ്ടിക്കും ഓരോരോ സ്ഥലത്ത് ചെന്നിട്ട്. എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യണം. ശരി, ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? എൻ്റെ കൂടെ വാങ്ങും, നമ്മൾ വെണ്ണ മോഷ്ടിക്കാണ്. എനിക്ക് വയസ്സായി, ഞാനൊരു വയസ്സനാണ്. ഞാൻ നീയല്ലേ പറഞ്ഞ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, എൻ്റെ സുഹൃത്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, സുഹൃത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടാവണ്ടേ. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ചെയ്യും. ഇപ്പം എനിക്ക് ഇനി ചോദിച്ചല്ലേ എന്താ വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, വെണ്ണ മോഷ്ടിക്കണം എനിക്ക്, ചുമ്മാ ഇവിടെ ഇരുന്നൊരു നിന്നുകൊണ്ടിരുന്നാൽ എനിക്ക് ശരിയാവില്ല. ഞാൻ ദിവസം അതും ഇതും എല്ലാം ചെയ്യും ആക്റ്റീവായിട്ട് എന്ന് പറയും. നീ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ, അപ്പോൾ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ശരി, എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, ഞാൻ റെഡിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആ വയസ്സിനെ കുട്ടികൊണ്ട് പോയി വെണ്ണ മോഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഒരു വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ആ കുന്തമാനെ പറഞ്ഞു, ഇപ്പം നീ കുനിഞ്ഞാൽ ഞാൻ മുതുകിലേറി ഞാൻ വണ്ണിയെടുക്കാം. എനിക്ക് വയസ്സായി, എനിക്ക് ഇതെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നീ എന്തിനാ അങ്ങ് ഫ്രണ്ടല്ലേ, നീ ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ, നീ ഇത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വന്നത് ഇവിടെ, നീ ചെയ്യാതെ പോയി അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ, അയ്യോ ഞാൻ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിന് മുകളിൽ നിന്ന് വെണ്ണയൊക്കെ എടുത്തു. വെണ്ണയെല്ലാം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ടു, ചട്ടി പാനയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് എല്ലാം ബഹളം ഉണ്ടാക്കി അവിടെ. ഇങ്ങനെ ഷീ ഡിഡ് സോ മെനി മിസ്ചീവിയസ് തിങ്സ് വിത്ത് കുന്തമ. അപ്പോൾ കുന്തമാനെ എടുത്ത് സംസാരിക്കുന്നപ്പോൾ ചോദിക്കും, എത്ര കുട്ടികളാണെന്ന് നിൽക്കുന്നത്? എനിക്ക് 1.5 കുട്ടിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതെങ്ങനെ 1.5 കുട്ടി? ഞാൻ 7 പേര് കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. ആ 7 പേര്, ഈ ഒരു കുട്ടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഡിവോട്ടി, ഇനി ഒരു സ്ത്രീയാണ്. അപ്പോൾ അത് ആരാ? 1.5 കുട്ടികളേ ഉള്ളൂ. എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ ഈ 2 കുട്ടികൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഭഗവാനുടെ ഭക്തി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. മറ്റുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഇതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് കുട്ടിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ 1.5 കുട്ടിയുണ്ടെന്ന് പറയും. ഇത് 2 പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, ഇപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഭക്തന്മാർക്ക് ഡിവോട്ടീസ് ആക്കാമല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് സംസാരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലെവൽ, ഭഗവാന്റെ കൂടെ ഒരു മിത്രൻ സുഹൃത്തായിട്ട് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിചാരത്തിൽ എന്തായി, ഭഗവാനാണോ, എന്ത് പറഞ്ഞെങ്കിലും ഞാൻ ചെയ്യും, സർവീസ് ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ചേർന്ന് ലീലകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നിമിത്തമാത്രം ഭവസവ്യസാച്യൻ. നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും ഏത് സർവീസ് ഞാൻ ചെയ്താൽ നിനക്ക് തൃപ്തിയാവും, അത് ഞാൻ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ്. നിൻ്റെ ലീലകളും ഞാൻ അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ ഗോപികളെല്ലാം അത്രത്തോളം സറണ്ടേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാരാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പല സ്ഥലത്തിൽ നമുക്കിതെല്ലാം കേൾക്കാൻ പറ്റും. സോ കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കർമ്മ ആ ലെവലിലുണ്ടാകാം. അതിൻ്റെ താഴെ വികർമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഐഡിയവും ഇല്ലാതെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തോന്നിയ പോലെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന പോലെ ചെയ്യുന്നത് വികർമ്മം. ശാസ്ത്രികമായിട്ടൊന്നും നോക്കാതെ സോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ us to know. ഓം തത് സത്, ഹരേ കൃഷ്ണ. അയാൾ വന്ന് സെക്കൻഡിലടിച്ചു. എനി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓർ കമൻറ്റ്? യെസ്.
only with Ishvara Anugraha and Krishna Prema and Tattvajnana it is possible. Tasmara Sakta Satam Karyam Karma Samachara Satto Jataram Karma Paramaatma. Yes. What is Krishna is mentioning? It's impossible without those three. Yes. ഭഗവാൻ വന്നിട്ട് ഭഗവത്ഗീതയിൽ for anything to happen 5 factors he is mentioning. ആ 5 ഫാക്ടേഴ്സിൽ ഒന്ന് വന്നിട്ട് ദൈവം ചൈവാത്ര പഞ്ചമം, അഞ്ചാമത്തത് വന്ന് ഭഗവാന്റെ റോൾ. അതില്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ നടക്കില്ല. സോ ഓൾദോ സം പീപ്പിൾ ഡോണ്ട് തിങ്ക് അബൌട്ട് ഗോഡ്, സ്റ്റിൽ ഗോഡ് ഇസ് ദെയർ ആസ് എ ഫാക്ടർ. ഇറ്റ് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് നോട്ട് ബിക്കോസ് ഹി ഈസ് എ ഏത്തിസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഈവൻ ഫോർ ഹിം, അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ വിചാരിക്കേണ്ടത്. ഇറ്റ് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ബിക്കോസ് God has sanctioned it. Maybe it is in that person's karma, so he has sanctioned it. But it can never happen without Krishna's sanction. Anything, even bank robbery happens by Krishna's sanction. That understanding when we have, then we are not very afraid of doing things. Yes, you are right. Any other question, comment? ഈ ട്രബിൾസൊക്കെ ഭഗവാൻ തന്നെ ഈ മായാശക്തി വഴിയായിട്ട് നമ്മുടെ മുകളിൽ ഇടുന്നു. ഡിവോഷണൽ സർവീസ് എപ്പോഴും വിക്ടറിയാണ്. പരം വിജയത്തെ ശ്രീകൃഷ്ണ സങ്കീർത്തനം, ഭഗവാനുടെ കീർത്തി സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഡിവോഷണൽ സർവീസ് എപ്പോഴും വിക്ടറിയാണ്. ഈവൻ ദോ മെറ്റീരിയലി ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സക്സസ്ഫുൾ, ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റിൽ വിക്ടറി. സോ അതിന് നടുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് സഹജമാണ്. ഇൻസൈഡ് ദ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡ് യു ഡു ഡിവോഷണൽ സർവീസ്, എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും ഒരു ചാലഞ്ച് ഉണ്ടാവും. അത് യു ഹാവ് ടു തമാകൃഷ്ണ മഹാരാജ് മനസ്സിലാക്കി. പ്രഭുപാദ് പറയുന്നത് അത്രയേ ഉള്ളൂ, ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ്. ഞാൻ ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. ബിക്കോസ് ഹീ ഈസ് ദി അതോറിറ്റി ഫോർ മീ, ഹീ ഈസ് മൈ ഗുരു, ഹീ ഈസ് മൈ അതോറിറ്റി. ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഹി വെൻറ്റ് അപ്പ് എ ലോട്ട് ഇൻ ഹിസ് സ്പിരിച്വൽ ലൈഫ്. അപ്പോൾ ഓരോരോ ഈ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലമാറ്റിക്കായിട്ട് സിറ്റുവേഷൻസൊക്കെ വരുന്നപ്പോൾ നമ്മളത് കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നെസ്സോടെ നമ്മൾ അത് ഡീൽ ചെയ്യണം. അത് ഡീൽ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മച്ചിത്ത സർവദുർഗാനി മത്പ്രസാദാത് തരിഷ്യസി അതചേത്വം അഹങ്കാരാൻ നശ്രോഷ്യസി വിനങ്ഷ്യസി. ഇപ്പോൾ കൃഷ്ണൻ പറയുന്ന ഭഗവത്ഗീത, മച്ചിത്ത സർവദുർഗാനി, പ്രോബ്ലംസ് വിധവിധമായിട്ടുള്ള ചാലഞ്ചസ് വരുന്നപ്പോൾ ബൈ മൈ മർസി യു ക്രോസ് ഓവർ ഇറ്റ്. മത്പ്രസാദാത് തരിഷ്യസി, യു വിൽ ക്രോസ് ഓവർ ബൈ മൈ മർസി. But if you don't take my mercy, you try to handle it yourself. അതചേത്വം അഹങ്കാരാൻ, എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൃഷ്ണ അൺകോൺഷ്യസ്നെസ്സിൽ നമ്മൾ ചെയ്താൽ നശ്രോഷ്യസി വിനങ്ഷ്യസി. വൈ യു ഡിഡ് നോട്ട് ഹിയർ മീ, യു വിൽ ബി ലോസ്റ്റ്. ദിസ് ഈസ് ദി ആർട്ട് ഓഫ് കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നെസ്. You see, you have to do Prabhupada, that is why he was able to do so many things, because Krishna is making me do it. I am just an instrument of Krishna. അത് നടന്നെങ്കിലേ നടന്നില്ല, അത്രേ ഉള്ളൂ. നടന്നാൽ വെരി ഗുഡ്, കൃഷ്ണയുടെ മർസി. അങ്ങനെയാണ്, വെരി ഡിറ്റാച്ച്ഡ്. ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് യുവർ ഗ്രാൻഡ് ഫാദേഴ്സ് പ്രോപ്പർട്ടി. വൈ ആർ യു വറീഡ് സോ മച്ച്? നമ്മൾ ചെയ്തു, വി ഡിഡ് പ്ലാനിങ് എവറിത്തിങ്, ഇറ്റ് ഡിഡ് നോട്ട് ഹാപ്പൻ, സോ ഓക്കെ ഫൈൻ, ഇറ്റ്സ് കൃഷ്ണാസ് പ്ലാൻ. നമ്മൾ ലൗസി ആയിട്ട് അത് മാനേജ് ചെയ്തിട്ട് ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ തെറ്റായിട്ട് ചെയ്ത് എല്ലാം ഭഗവാനുടെ പ്ലാനാണെന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഹാപ്പനിങ് സംടൈംസ് ബിക്കോസ് പുരുഷാകാര, ദ ഫാക്ടർ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ഫാക്ടർ ഓൾസോ ഈസ് നോട്ട് ഡൺ പ്രോപ്പർലി. ഭഗവാനെ സർവീസ് ചെയ്യുന്നപ്പോൾ തന്നെ നമ്മളും ആലോചിച്ചിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് റിസോഴ്സൊക്കെ കറക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ സൈഡിലേന്ന് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യണം. പിന്നെ ഫിഫ്ത്ത് ഫാക്ടർ ഭഗവാനുടെ ഫാക്ടർ ഉണ്ടാവും. അത് മോസ്റ്റ്ലി ഇഫ് യു ആർ ഡൂയിങ് ഇറ്റ് ഇൻ ഫുൾ കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്, ദറ്റ് വിൽ ഓൾസോ ഫങ്ഷൻ. It will become victorious.
ഇത് പല ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ. നമ്മുടെ ഭാവം, വാട്ട് ആർ വി തിങ്കിങ് വെൻ വി ഡു ഡിവോഷണൽ സർവീസ്. ഞാൻ വലിയ കേപ്പബിൾ ആളാണ്, ഞാൻ കർണൻ വിചാരിച്ച പോലെ ധാന്യ വീര്യ ശൂര്യ കർണൻ അങ്ങനെ പോലെ വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത കൃഷ്ണ വിൽ പുട്ട് ചാലഞ്ചസ് പർപ്പസ്ലി ടു സ്റ്റോപ്പ് യു തിങ്കിങ് ഫ്രം ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ചേതസാ സർവകർമാണി മയി സന്യസ്യ മത്പരാഹ ബുദ്ധിയോഗം ഉപാശ്രിത മച്ചിത്ത സതതം ഭവ. This is the advice Krishna is giving to Arjuna. You not make it, you cannot cross my material nature without thinking of me, being in my consciousness. Isn't it? Mama maya duratyaya mamevaye prapadyante mayamitam tarantite. അത് ക്രോസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ you should be in my consciousness. This is the thing, actually main thing. ഇതാണ് ഫ്രീ വിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ പ്രോപ്പർ കോൺഷ്യസ്നസ്. ഇവിടെയാണ് മോസ്റ്റ് പീപ്പിൾ വിൽ ബിക്കം ലേസി, വിൽ ഫാൾസ് ഈഗോ വിൽ ഓവർകം യു ആൻഡ് എവറിത്തിങ്. ദറ്റ് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ്. നോക്കുന്നപ്പോൾ രണ്ടുപേരും സെയിം ആയിട്ടുണ്ടാവും, പക്ഷെ അവരുടെ കോൺഷ്യസ്നെസ്സിൽ ഇത് ഭേദം. ഇറ്റ് ഈസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് സിൻസിയർ മാത്രം മതിയല്ല. യു ഹാവ് ടു ബി ഇൻ കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നസ്. ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോൾ അത് ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ് പറഞ്ഞ് ഒന്ന് കേൾക്കുന്നു. ഒരു ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കണം. ഇനി ഒരു സൈഡ് സീനിയർ ഡ്യൂട്ടീസ് എന്ത് വന്നാലും ശരിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്ത് ആരും അങ്ങനെ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കൺഫ്യൂഷൻ മീൻസ് എവിടെയാണ് അഡിഷൻ അല്ല, പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഒന്ന്, ഡീറ്റെയിൽസ് ഇന്നാണ്. ഓരോരോ സിറ്റുവേഷനിൽ ഡീറ്റെയിൽസ് വേറെ മാതിരിയായിരിക്കും. സോ ദീസ് ആർ പ്രിൻസിപ്പിൾസ്. വാട്ട് ഐ എം ടെലിംഗ്, പ്രിൻസിപ്പിൾസ് മാറില്ല, ഡീറ്റെയിൽസ് മേ ചേഞ്ച്. ഓണായിട്ട് ഒരു ഡിസിഷൻ എടുത്താൽ ഡിറ്റാച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നല്ല റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി വിട്ടിട്ട് പോയാൽ അതും ചിലപ്പോൾ അല്ല, അതാണ് നന്നായിട്ട് ജപിച്ച് സാധനയൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്താൽ മോസ്റ്റ്ലി നിങ്ങളുടെ ഡിസിഷൻസ് കറക്റ്റായിരിക്കും. ഈ ചില കാര്യങ്ങൾ സാധനമൊക്കെ ശരിയായിട്ട് ചെയ്യാതെ, പുസ്തകങ്ങളൊന്നും വായിക്കാതെ, വേറെ ഏതോ ഒരു മൂഡിൽ ഞാൻ സിൻസിയറായിട്ട് ചെയ്യുന്നു, പക്ഷെ സിൻസിയറായിട്ട് സാധന ചെയ്യുന്നില്ല. സിൻസിയറായിട്ട് സാധനയും ചെയ്തിട്ട് വി ആർ സാധന സിദ്ധ. സാധന ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടും. സാധന ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല, അഥവാ ചെയ്തെങ്കിലും അത് തെറ്റായിരിക്കും. There are some rules. Krishna is not waiting for you to do. Like this, he can finish everything. It is giving you opportunity to do and purify yourself. അത്രേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ കാര്യം. You see, he told Arjuna that you just become Nimitta Matram Bhavasavya Sachan, I will anyway finish it. I have decided to do it. So, but I want you to be the person taking the credit for it. Because you are my devotee. Specially offered to you. പക്ഷെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഐ ഡോണ്ട് നീഡ് എനിബഡി. അതല്ലേ ഇപ്പം നമ്മൾ ഡിവോഷണൽ സർവീസ് ചെയ്യുന്നപ്പോൾ ഭഗവാന് ഞാനില്ലെങ്കിലും ഭഗവാനെ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വിചാരിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ. അത് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ നമ്മൾ വിചാരിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ അതിലെന്തോ ഒരു ഇതുണ്ട്, അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്. ഭഗവാനൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഹി ഈസ് ടോളറേറ്റിംഗ് മീ ആൻഡ് വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ മീ ടു ഡു. Then your mood will change. You will become humble. കൃഷ്ണ അൺകോൺഷ്യസ്നെസ്സിൽ ചെയ്യുന്നപ്പോഴാണ് ബുദ്ധിമുട്ട്. ഇത് പഠിപ്പിക്കണം. ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു ഓൾസോ പ്രാക്ടീസ് ദറ്റ്. ദെൻ വിൽ ബി ഡിറ്റാച്ച്ഡ്. രഘുനാഥ് ദാസ് ഗോസ്വാമിയെടുത്ത് ഇതാണ് പറഞ്ഞത് ഭഗവാൻ. വന്നിട്ട് ഞാൻ ഗൃഹസ്ഥനാണ്, പക്ഷേ എനിക്ക് വലിയ സമീന്ദാരുടെ മകനാണ്, എനിക്ക് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, ഞാൻ മഹാപ്രഭുവിൻ്റെ കൂടെ ഹരിനാമം ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകാൻ ഞാൻ സന്യാസിയാവും. വേണ്ട, തിരിച്ചു പോകുന്നു. ബിക്കോസ് യു ആർ നോട്ട് യെറ്റ് റെഡി. ഇത് റിയൽ ഡിറ്റാച്ച്മെൻ്റ് അല്ല. മർക്കട്ട വൈരാഗ്യ ന കൊറിവേ ലോക ദേഖാന.
യഥാ യോഗ്യ ഭുഞ്ച് അനാശക്ത ഹോന. this is not the meaning of vairagya. You go back. നീ ഗ്രഹസ്ഥനായിട്ട് ജീവിക്കൂ. യഥാ യോഗ്യ ഭുഞ്ച് അനാശക്ത ഹോന. You go and enjoy as per grahastha, as per your license, what you are due. You go and enjoy, but don't get attached. This is the instruction here. Anashakta hona. You do without attachment what you are supposed to do as a grahastha. Very important instruction here. പിന്നെ കണ്ടു എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു ഇയാളെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ he followed the instruction. He became very this thing, and that where he did that, he saved his uncle from going to jail. He did all the material things, no attachment, and he waited peacefully. Then Nityananda Prabhu came, Panihati and all happened. Then he became ready to get the full complete mercy. He escaped. That time he was able to escape. Till then he was never able to escape. Because Nityananda Prabhu told him, very soon you will get Chaitanya Mahaprabhu's mercy. And he knew it is happening, it is working. Right? അവിടെ ചെന്നിട്ട് he showed very nicely to Lord Chaitanya, I am not interested in. Lord Chaitanya tested him, give him my prasadam every day, Mahaprasadam. He ate only for 2 days. Even 1 day only he ate, I think. Then immediately he said, I don't want to eat this big plate of prasadam. I didn't come here for that. Even according to instruction of Lord Chaitanya also, he said, no, that's not good for me. ഞാൻ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഭിക്ഷ the സിംഹ ദ്വാരം അവിടെ ചെന്നിട്ട് he said, why? It is more purifying for me. He was very sharp and focused on rendering service as a sannyasi under Lord Chaitanya. Chaitanya Mahaprabhu became very pleased at his austerity. So we have different services to do. Sometimes our service is to do certain things where we have to deal with money, very attractive, with women, very attractive. But to do it without thinking it is like Ramananda Rai. രാമാനന്ദ റായെ ചെന്നിട്ട് പ്രദ്യുമ്ന മിശ്രനടുത്ത് ചോദിച്ചപ്പോൾ പ്രദ്യുമ്ന മിശ്ര ചോദിക്കുന്നത്, ഞാനൊരു ഗൃഹസ്ഥനാണ്, എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ, ഞാനൊരു അറ്റാച്ച്ഡ് ഹൗസ് ഹോൾഡറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നപ്പോൾ, എനിക്ക് ഡിറ്റാച്ച്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചും കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചും ഒന്നും അറിയില്ല, രാമാനന്ദ റായിക്കാണ് അറിയും, നീ അവിടെ ചെന്നിട്ട് കാണണം, രാമാനന്ദ റായെ കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞു. പ്രദ്യുമ്ന ചോദിച്ചു, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നിങ്ങളുടെ വായിലിരുന്ന് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വന്നത്. ഈ ഡയറക്ടറും കോട്ട് രാമാനന്ദ റായി. രാമാനന്ദ റായി അടുത്ത് പോയപ്പോൾ അതിന് വലിയ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് പോയപ്പോൾ അവിടെ നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞു. എത്ര നിൽക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ രാമാനന്ദ റായി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചോദിച്ചാൽ, കന്യാസ്ത്രീകളുടെ ദേഹത്തിൽ ഓയിൽ മസാജ് ചെയ്യുന്നു, അവരെ ഡാൻസ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു, ഒരു ഡ്രാമ നാടകം, ജഗന്നാഥ പ്രിയ നാടകം എന്തോ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം അവർക്ക് ഈ മൂവ്മെൻറ്റ്സൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. അയ്യേ, ഞാൻ എവിടെ വന്നു? രാമാനന്ദ റായ് വലിയ ഭക്തനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എവിടെ നിന്ന് തെറ്റായിട്ട് അഡ്രസ്സാണോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡൗട്ടായി അദ്ദേഹത്തിന്. പിന്നെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചു പോയി. പിന്നെ ചെന്നിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു, എവിടെ അയച്ചു എന്ന്? ഇയാൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പോകുന്നത്, അയാൾ അങ്ങനെയാണ്, അയാൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. വീണ്ടും ചെന്നിട്ട് സംസാരിക്കുമോ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് കേൾക്കുമെന്ന്. വാട്ട് ഇസ് ദിസ്? വീണ്ടും പോയി. അടുത്ത ദിവസം പോയപ്പോൾ രാമാനന്ദ റായ് വന്നിട്ട്, വെരി സോറി, നിങ്ങൾ വന്നിട്ട് ഞാൻ കാണാൻ സാധിച്ചില്ല, കുറച്ച് ബിസിയായി ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഹി റിക്വസ്റ്റഡ്, സോറി, ഐ എം വെരി സോറി, ടെൽ മീ ഹൗ ഐ ക്യാൻ സെർവ് യു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ രാധാകൃഷ്ണൻ്റെ ലീലകളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കണം, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് രാധാകൃഷ്ണൻ്റെ കൂടെ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. പ്രദ്യുമ്ന മിശ്ര വാസ് സ്റ്റണ്ട്. പിന്നെ എന്താ അറിയേണ്ടത്? ഇതാണ്. പിന്നെ എന്താ അറിയേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു. ഫുൾ ഡേ ഹി സ്പോക്ക് ടു പ്രദ്യുമ്ന മിശ്ര. ഒന്നും കഴിക്കാൻ നിൽക്കാതെ, കുടിക്കാൻ നിൽക്കാതെ, ഒന്നും
വൈകുന്നേരം സന്ധ്യയാകുന്നവരെ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അസിസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു, രാമാനന്ദ റായിനടുത്ത് സന്ധ്യയായി, മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെറിയതായിട്ട് വാർണിംഗ് കൊടുത്തപ്പോൾ പ്രദ്യുമ്ന മിശ്ര നിന്നു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമസ്കരിച്ചു രാമാനന്ദ റായിനെ. വേഗം തിരിച്ചു പോയി. അടുത്ത ദിവസം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എങ്ങനെ പോയാന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് അറിഞ്ഞത് എന്തിനാ അവിടെ അയച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ആരാണ് രാമാനന്ദ റായി എന്ന് ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇതിന് മുമ്പ് കൂടെ പറഞ്ഞു, രാമാനന്ദ റായി ആ സ്ത്രീകൾ എണ്ണ തേക്കുന്നെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരു അനക്കം ഇല്ലാതെ ചെയ്തു. ഗോപികളിൽ ഒരു ഗോപി ഭഗവാനെ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സർവീസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരു കലങ്കമില്ലാതെ not even 0.001% you can find it. He thought about anything else when he is applying oil on the naked bodies of the Kanyastriyal. I know that. Chaitanya was giving guarantee that he would never even waver this much. That is Ramananda Rai. So look at the service he is doing. And this is amazing. Very focused. His mind, not one way, this way, that way at all. These are very young ladies and they are very comfortable with Ramananda Rai. അവർക്ക് ഒരു വിധമായിട്ടുള്ള ത്രെട്ട് ഒന്നുമില്ല. Ramananda Rai will look after us. Even if my naked body is massaged by Ramananda Rai, I am very safe and secure with Ramananda Rai. I will remain a Kanya. He guarantee. Who will do all these things in Kali Yuga? Has happened in Kali Yuga. This is his service focus. Chaitanya Mahaprabhu said, this is why I sent you to him. As a Grahastha, I want to show you an example of a Grahastha. If you be with me, you will say, he's a sannyasi, therefore he is like that. Appo I sent you to him. He is better than me. If I see a wooden doll of a lady, my mind will become disturbed. Chaitanya Mahaprabhu saying this to Pradyumna Mishra. If I see a wooden doll of a lady, my mind becomes disturbed. But Ramananda Rai, he can apply oil on the naked bodies of these women. Not to one small percentage he will shift. He glorified Ramananda Rai. Pradyumna Mishra was super thrilled. So, ഇതെല്ലാമാണ് സർവീസ്. ഇതെല്ലാമാണ്. ഇറ്റ് ബിക്കം ഫൈനർ ആൻഡ് ഫൈനർ. ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നില്ലേ, അത് എത്രത്തോളം നമുക്ക് അഡ്വാൻസ്മെൻ്റ് ഉണ്ടോ കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നസ്സിന് അത്രത്തോളം നമുക്ക് ഫോക്കസ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. മറ്റേതെല്ലാം വി വിൽ സെറ്റ് ആൻഡ് ആർഗ്യൂ, അതെങ്ങനെ ഇതെങ്ങനെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഇറ്റ് മീൻസ് വി ആർ നോട്ട് ഫുള്ളി സറണ്ടേഡ്. ദാറ്റ് വി മസ്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. അതാണ് ഈ ഡൗട്ട്സൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നത്. പക്ഷെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ദിസ് ഇസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ശ്രദ്ധ. ശ്രദ്ധ ശബ്ദേ വിശ്വാസ കൊയിലേ സുദൃഢ നിശ്ചയ കൃഷ്ണഭക്തി കൊയിലേ സർവകർമ്മ കർത്തവ്യ. If you have real Shraddha, you have full faith that simply by doing devotional service, everything will become pakka. Pure devotional service, when I do, everything will become pakka. That is why Pradyumna Mishra was sent to Ramananda Rai. All these people are great personalities. They may be in material situations in the material world, but that is not important. What they do, how they do is most important. That is an external thing. Pundarika Vidyanidhi also came on a palanquin, it seems, smoking a hookah. He's a very great devotee. Yeah. Om Tat Sat, Srila Prabhupada ki jai. ടാബ് പ്രപഞ്ചന ടാബ്